This is the 8th lecture of topic reproduction. Today discuss about next concept, pregnancy, and this is the rough diagrammatic representation of here pregnancy period. We discuss with the help of this diagram. Actually, you know very well the proper concept of this pregnancy thoroughly. थोडंफार का होईना ऐकून किंवा पाहून किंवा इकडं तिकडं पेपरमध्ये किंवा वाचून किंवा टीव्ही चॅनल्सवरती पाहून थोडंफार का होईना तुम्हाला माहिती आहे, पण तरी सुद्धा सायंटिफिक दृष्ट्या हा कन्सेप्ट नेमका कसा होतो, डेव्हलपमेंट कशी होते हे आपण या ठिकाणी समजून घेऊया. फर्स्ट अबाउट द परफेक्ट definition of pregnancy. Here actually pregnancy is a period carrying either one or two or more embryos in uterus. That concept is called as a pregnancy. Here it is also termed as a gestation. Another term of this pregnancy is nothing but gestation. Here this gestation or pregnancy period is actually in between from here fertilization process to childbirth or delivery, that is nothing but parturition. म्हणजे गर्भधारणा ज्या क्षणाला होते म्हणजे फर्टिलायझेशन होतं, तिथून पुढं 9 महिन्यांचा जो कालखंड असतो, चाइल्ड बर्थ किंवा डिलिव्हरी होते तोपर्यंतचा जो कालखंड असतो, त्या पूर्ण कालावधीला या ठिकाणी आपण प्रेग्नन्सी पिरियड किंवा gestation असं म्हणतो. Here the total span of one pregnancy period is about 280 days. And these 280 days count from first day of last menstrual cycle up to childbirth. पाठीमागची जी मेन्स्ट्रुअल सायकल झाली तिचा जो पहिला दिवस असतो तिथून काउंटिंग केलं अप टू चाइल्डबर्थ, तर बरोबर ॲन ॲव्हरेज कॉमनली 280 दिवस होतात. अँड काउंट फ्रॉम फर्टिलायझेशन प्रोसेस, ज्या क्षणाला फर्टिलायझेशन झालं तिथून पुढं डेज मध्ये काउंटिंग केलं तर इट इज नियर अबाउट 266 डेज. हियर दिस प्रेग्नन्सी पिरियड व्हॅरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. प्रत्येक वुमनची शारीरिक क्षमता वेगळी असते, सायकोलॉजिकल कंडिशन वेगळी असते आणि त्याच्यानुसार हे दिवस कमी जास्त मागे पुढे झालेले दिसून येतात. बट कॉमनली these days is for pregnancy period. Here this pregnancy period divides into 3 trimesters. First trimester, second trimester, third trimester. And these 3 trimester divides into here 3 month, 3 month, 3 month, like this. 9 month divided into 3, 3, 3, like this. We see one by one. First about first trimesters. It is about 12 a week. 12 आठवड्यांचा कालखंड किंवा पहिल्या 3 महिन्याचा कालखंड याला आपण फर्स्ट ट्रायमेस्टर असं म्हणतो. मग या पहिल्या 3 महिन्यामध्ये कोणते डेव्हलपमेंट होते ही या ठिकाणी आपण समजून घ्यायचे. इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डेव्हलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलायझेशन टुवर्ड्स द गॅस्ट्रुलेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यापासून
गॅस्ट्रुलेशन म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रायमरी जर्म लेअर इथपर्यंत आपण सर्व पाहिलेलं आहे. पण तरी सुद्धा या कन्सेप्टच्या निमित्तानं अगेन वी डिस्कस विदिन व्हेरी शॉर्ट पिरियड. पुन्हा एकदा उजळणी या निमित्तानं आपण घेऊ, कारण पहिल्या ट्रायमेस्टर मध्ये तो कन्सेप्ट पुन्हा या ठिकाणी आलेला दिसून येईल. When fertilization takes place, means union of haploid male gamete, haploid female gamete to form a diploid zygote is called as a fertilization. And this diploid zygote is unicellular, एकपेशीय असतो. Our body is made up of number of cells. We are the good example of multicellular organism. And this zygote is unicellular. And this fertilization process takes place in oviduct. Suppose this is the oviduct, and here ampulla region. या ampulla region मध्ये fertilization होतं. Then this single celled zygote divides naturally itself in 2 unequal cells, called as a here that cell division process is called as a cleavage. Then 2 cell divides into 4, 4 cell divides into 8, 8 cell divides into 16, 16 cell divides into 32, 32 celled embryo is called as a morula. And here this 32 celled embryo develops into blastula, means 64 celled embryo. And this development takes place within here 7 days. 7 दिवसाच्या आत एवढं सर्व घडतं. आणि हा जो 64 सेल्ड एम्ब्रियो आहे तो युटेरस मध्ये येतो. देन एक्झॅक्ट 7th डेज, 7व्या दिवशी द आउटरमोस्ट लेयर कोटिंग मीन्स झोना पेलुसुडा गेट डिसअपियर and blastula attached to the endometrium. एंडोमेट्रियमला युटेरसचा आतला लेयर असतो त्याला एंडोमेट्रियम म्हणतो आणि त्याला तो ब्लास्टुला अटॅच होतो. त्या अटॅच होण्याच्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? इम्प्लांटेशन. and it takes place exact 7th days after fertilization. This implantation is process most important. फार महत्वाचे आणि इथून पुढे ॲक्युरेट आपणाला डिलिव्हरी किंवा चाइल्डबर्थचा डे सहजासहजी काढता येतो, म्हणून हे फार महत्वाचं आहे. खरं तर इथपर्यंत आपण लास्ट लेक्चर पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलं होतं, पण तरी सुद्धा ही महत्वाचा कन्सेप्ट आहे की जो फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये घडतो, म्हणून आपण पुन्हा एकदा रिवाइज केलं. Here then, after implantation, this embryo or fetus, get oxygen and nutrient from this endometrium. ह्या एंडोमेट्रियम पासून ऑक्सिजन असेल, न्यूट्रिएंट्स असेल, सर्व खेचून घेत असताना दिसतो, हेन्स सर्वाइव, म्हणून तो जगतो. Here all changes takes place in female reproductive system as well as in mother and fetus very rapidly. झपाट्यानं त्या मातेच्या मध्ये शारीरिक बदल होतो, सायकोलॉजी मध्ये बदल होतो, फिजियोलॉजिकल बदल होतो. त्याचबरोबर हा जो एम्ब्रियो किंवा फ्युटस आहे हिअर रॅपिडली ग्रो, झपाट्यानं त्याच्यामध्ये बदल होतो, डेव्हलपमेंट होते. हिअर दिस एंडोमेट्रियम इज कव्हर्ड बाय अनदर थिक वॉल, brownish red colored structure called as a placenta. This is the placenta. Brownish red colored structure which is near about 4 centimeter. इतकं ते जाड असतं, याला आपण प्लासेंटा म्हणतो. and this placenta is actually endocrine in nature.
अंतस्त्रवणाऱ्या ग्रंथीसारखं त्याचं काम असेल, त्या टिश्यूनी तो बनतो. इट इज एक्झॅक्ट प्रेझेंट इन बिटवीन हिअर एंडोमेट्रियम अँड धिस फ्यूटस अँड कनेक्ट टू धिस अम्बिलिकल कॉर्ड. ह्या अम्बिलिकल कॉर्डला सुद्धा, ज्याला आपण नाळ म्हणतो, त्या नाळेला सुद्धा तो टच झालेला आहे. या पद्धतीनं 4 सेंटीमीटर रुंद असलेला ब्राउनिश रेड कलर्ड स्ट्रक्चर असतो, त्याला आपण प्लासेंटा असं म्हणतो. आणि या प्लासेंटाची डेव्हलपमेंट ऍट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रायमेस्टर झालेली आपल्याला दिसून येईल. ऍट दॅट टाइम हिअर डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस. Here cells develop into tissue, tissue develop into organs, and then organ develop into system. First central nervous system start to develop, then circulatory system start to develop, then excretory system start to develop. All system here start to develop. In this first trimester means organogenesis takes place, and this endometrium or here placenta secrete HCG hormone, and this HCG hormone present in the urine of that woman, then pregnancy period is confirmed by doctor. डॉक्टर युरिन टेस्ट करतात, तेव्हा त्या युरिन टेस्ट मध्ये HCG नावाचा हार्मोन दिसला की त्या ठिकाणी प्रेग्नन्सी पिरियड चालू झालेला आहे हे कन्फर्म होतं, आणि मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप. या ठिकाणी मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होते अप टू द चाइल्ड बर्थ और डिलिव्हरी. अँड ऑल्सो दिस एंडोमेट्रियम और प्लासेंटा सिक्रीट अनदर फीमेल सेक्स हार्मोन इन हाय क्वांटिटी, that is nothing but progesterone. प्रोजेस्टेरॉन नावाचा हार्मोन जो अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो जास्त प्रमाणात सिक्रीट होतो. हेन्स इनहिबिट फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. मग फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन त्या फिमेलच्या पिट्युटरी ग्लँड पासून सिक्रीट होणार नाही, साहजिकच मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होईल. या पद्धतीने चेंजेस फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये झालेले दिसून येतात. अँड द फ्यूटस ग्रो अप टू द हिअर 10 सेंटीमीटर लॉंग. 10 सेंटीमीटर पर्यंत त्याची लांबी झालेली दिसून येईल. अशा पद्धतीनं फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये डेव्हलपमेंट झालेली दिसून येईल. हिअर ऑर्गन्स आर डेव्हलप, सिस्टम्स आर डेव्हलप, and here this fetus movement is also takes place, but that woman can't feel it. त्या लेडीला किंवा त्या वुमनला त्याची जाणीव होत नाही, परंतु त्या बाळाची गर्भाची थोडी थोडी हालचाल होत असते. दिस इज द फर्स्ट ट्रायमेस्टर. देन सेकंड ट्रायमेस्टर. Here it is about 13 week to 26 week. 13व्या आठवड्यापासून 26व्या आठवड्यापर्यंत हा जो 3 महिन्याचा कालखंड आहे त्याला सेकंड ट्रायमेस्टर असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये पुढची डेव्हलपमेंट होईल म्हणजे काय होईल? हिअर दिस फ्यूटस इज here covered by chorion. Actually this chorion is present in placenta, hence this placenta is called as a chorionic placenta. This is the amniotic cavity called as a amniotic sac, and this amniotic cavity is filled up by amniotic fluid. त्याच्यामध्ये पातळ द्रव्य असतं, लिक्विड असतं. हे असणं फार गरजेचं आहे. या एम्नियोटिक फ्लुइड मुळे ह्या गर्भाला पूर्णपणे संरक्षण मिळतं, सिक्युरिटी मिळते. तो ड्राय होत नाही, वाळत नाही, सुकत नाही, आणि पूर्णपणे त्याचं या ठिकाणी संगोपन होण्यास मदत होते. आणि म्हणून हे एम्नियोटिक फ्लुइड फार महत्वाचं आहे.
आणि हे amniotic sac ह्या पोकळीमध्ये ते फ्लुइड असलेलं दिसून येईल. हिअर प्लासेंटा वेल डेव्हलप, प्लासेंटा पूर्णपणे डेव्हलप झालेला असेल. ऍक्च्युअली हिअर this placenta useful exchange of materials in between mother and fetus. Here from mother placenta gives oxygen and nutrients to this fetus. While fetus remove carbon dioxide and excretory waste. त्या फ्युटसच्या बॉडीला जो नको असलेला कार्बन डायऑक्साइड असेल, बॉडीमध्ये नको असलेलं तयार झालेलं जे एक्सक्रिटरी वेस्ट असेल, एक्झाम्पल युरिन, हे दोन्ही कार्बन डायऑक्साइड आणि युरिन हे नको आहे बॉडीला, ते सुद्धा इलिमिनेट केलं जातं ते या ठिकाणी या प्लासेंटामध्ये. म्हणजे या पद्धतीनं एक्सचेंज केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ धिस अम्बिलिकल कॉर्ड. बिकॉज धिस अम्बिलिकल कॉर्ड is made up of 3 blood vessels. Two are small blood vessels called as a artery, which carry material from fetus to mother, and one is large vein which carry here blood from mother to fetus. Like this exchange of material takes place between fetus and here mother. Hence, umbilical cord is also important, same like placenta. Here, this placenta secrete HCG, progesterone and estrogen hormone. तिन्ही हार्मोन सिक्रेट होतात. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी प्लासेंटा फार महत्वाचा आहे, अम्बिलिकल कॉर्ड महत्वाचे आहे. ही सर्व डेव्हलपमेंट या ठिकाणी झालेली दिसून येते. Here this in second trimester, fetus grow up to the 30 centimeter long, 30 सेंटीमीटर एवढा होतो. Here arms, feet are well developed, fingers, toes are also well developed, movement are takes place like this, heart also well developed and movement like this, contraction, relaxation, pinna are also well developed. Eyes are also well developed, eyelashes, eyebrows and hairs on here head. डोक्यावरती केस असतील, भुवया असतील, डोळ्याच्या पापण्या असतील, हे सर्व त्या फ्युटसच्या बॉडीवरती डेव्हलप झालेले दिसून येतील. and at that time fetus kick, थोडंसं लात मारल्यासारखं अधूनमधून असं होत असतं. that kick feel that mother, त्या आईला ती आतून बाळानं किक मारलेली जाणवते, आत मुवमेंट जाणवते. या पद्धतीनं या ठिकाणी सेकंड ट्रायमेस्टर मध्ये डेव्हलपमेंट झालेली दिसून येईल. अँड देन लास्ट थर्ड ट्रायमेस्टर. थर्ड ट्रायमेस्टर मीन्स इट इज अबाउट 27 वीक अप टू ऑनवर्ड्स. 27व्या आठवड्यापासून पुढं चाइल्ड बर्थ किंवा डिलिव्हरी किंवा पार्च्युरेशन होईपर्यंतचा जो कालखंड असेल तो थर्ड ट्रायमेस्टर. मग या ठिकाणी काय होईल? हिअर धिस फ्युटस डेव्हलप्स अप टू 50 सेंटीमीटर लॉंग, 50 सेंटीमीटरचा अंदाजे एन एव्हरेज होईल. हिअर द वेट इज अबाउट 3 to 4 kg, 3 ते 4 किलो वजनाचं ते बाळ होईल. आता या ठिकाणी कॉमनली अलीकडची जी मुलं आहेत ती कमी वजनाची असतात, 2.5 वजनाचं असतं, 2.25 किलो वजनाचं असतं, या पद्धतीनं कमी वजन असतं. पण ॲन एव्हरेज एवढं वजन असणं गरजेचं आहे, 3 to 4 kg, आणि लांबी किती असणं गरजेचं आहे? 50 सेंटीमीटर लॉंग. या पद्धतीनं त्याची पूर्ण बॉडीची साईज वाढते. All organs, all systems are well developed. Brain is also well developed. Circulatory system becomes functioning like this. All systems are well developed and become functioning. And here in motherच्या body मध्ये काय changes होईल? Here
ऑब्डॉमिनल ऑर्गन्स, आईच्या पोटातले जे अवयव आहेत तिचे स्वतःचे, म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिव्हर वगैरे वगैरे, दॅट कॅन बी डिस्प्लेस बिकॉज युटेरस बिकम्स लार्ज. त्या मदरचं युटेरस मोठं झाल्यामुळं, कारण त्याच्यामध्ये हा गर्भ वाढलेला आहे आणि म्हणून तिच्या पोटातले तिचे स्वतःचे अवयव डिस्प्लेस होतील अँड कॉम्प्रेस, असे त्याच्यावरती दाब पडल्यासारखे होतील, इकडं तिकडं हलतील. हे सर्व झालेलं या ठिकाणी दिसून येईल. अँड हिअर युरिनेशन ऑल्सो फ्रिक्वेंटली टेक्स प्लेस. अधूनमधून सारखं युरिनेशन ची भावना होते आणि जावंसं वाटतं, ह्या फिलिंग्स होत असतात. देन मस्क्युलर बॅक मसल पेन, पाठीमागं जरा कळा येतात, त्रास होतो, उठता बसताना त्रास होतो, पायाला थोडीशी सूज येते. या पद्धतीनं मेंटली चेंजेस होत असतात, हार्मोनली चेंजेस होत असतात, ॲब्डॉमिन मध्ये चेंजेस होत असतात. या पद्धतीनं थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये आईमध्ये सुद्धा पूर्ण बदल होतो. This is the concept about here pregnancy period. I hope you understand about this concept. Then we see this concept with the help of animation which is taken from net.